نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد সিংহ গর্জনে জবান খুলে মেহেরবানি করে সকলেই বলুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدقت يا ربنا. عن أسرار بن ياسر العمجاني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب اليوم 100 مرة رواه مسلم. وقال تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود إبراهيم জবান খুলে রসুলের শানে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه প্রিয় রাজশাহীবাসী একটু নবীজির সামনে জবান খুলে বলা যাবে না নবীর প্রেমের কাসিদা বলুন বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি মুঝে কুছ মিলে या ना मिले मुझे मोहम्मद मिले याने वो शहीजों से अल्लाह मिले बलागल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि तौहीदेर कलिमा बोलुन ला इलाहा सकले जबान खुले बोलुन ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा आरो जोरे सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सकले नबीजिर शाने नबीजिर मोहब्बते जबान खुले बोलुन सल्लल्लाहु सकले बोलुन भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनारा बोलुन आमादेर जीवन कार हाथेर मुठोय आरो जोरे बोलेन भाई इच्छे बोलले आपनाके कबर पथे यात्री बानाते पारतेन पारतेन ना किन्तु ता ना करे आपनाके जीवन भिक्षा दिएछेन करुणा करेछेन तफसिरुल कुरान महफिल नामेर এই জান্নাতের বাগিচায় বসার সুযোগ করে দিয়েছেন জোরে বলুন কে সেই আল্লাহর উপরে আমরা খুশি না বেজার আরো জোরে বলুন খুশি না বেজার আরো জোরে বলুন খুশি না বেজার খুশির বহিঃপ্রকাশ করতে হবে কথায় নয় কাজে মিলাতে হবে কথা কও ঠিক কি না যদি আল্লাহর উপরে খুশি হয়ে থাকে দিলে জোরে আওয়াজে আল্লাহর শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ आरो जोड़े बोली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी लाखों कोटी दरूद व सलाम विश्व मानवतार तंत्र प्रहरी मुस्लिम मिल्लातेर योग्य अभिभावक शोषित वंचित निर्यातित निपीड़ित निगृहीत मजलूम मानवतार केवलमात्र शुधुमात्र बंधु आबाल वृद्ध बनिता जाति धर्म बर्णेर जन्य रहमत आमादेर प्रिय नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह प्रिय नबीजी शुधु आमार ना आपनादेरो आमादेर सकलेर कि ना सकलेई प्रिय नबीजिर उपरे सालाम पाठ करी सकले बोली सल्लल्लाहु आलाइहि वसल्लम सम्मानित प्रिय चारघाटबासी आमी आपनादेर एई एलाकाय नवागत आमी अंजनगाछी नाम शुनेছি खूब हाँ नंदनगाछी ओ नंदनगाछी हाँ खूब ऐतिहासिक नाम आमार काছে মনে হতো কি কারণে জানেন ওইখানে এই নন্দনগাছি এলাকার তাওহীদ প্রিয় জনতা কোরআনের ফুল ফুটাতো আর এই কোরআনের সুরভি দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তো ওই সুগন্ধি আমাকেও বিমোহিত করেছে বড় বড় খ্যাতিমান মুফাসসির আপনারা নিয়ে আসতেন ঠিক কিনা বলেন
এই কোরআনের কারণেই আপনাদের নন্দনগাছি এলাকা অন্ততপক্ষে এই রাজশাহী, রংপুর, খুলনা এই তিনটা বিভাগের মধ্যে ব্যাপক স্মৃতি এবং সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। জোরে বল, কিসের কারণে? আরো জোরে বলো ভাই, কিসের কারণে? যদি আপনারা কোরআনের বিরোধিতা করতেন এখানে, তাহলে আপনাদের সুনাম হতো না, সুখ্যাতি হতো না, বদনাম করা হতো যে নন্দনগাছি এলাকার লোকেরা কোরআন বিরোধী। কথা কোন ঠিক কিনা? একটু সকলে আওয়াজ দিয়ে বলেন তো, আমরা কোরআনের পক্ষে না কোরআনের বিপক্ষে? কোরআনের পক্ষে কারা কারা হাত তোলেন? আল্লাহু আকবার, লিল্লাহে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, হাত নামান। আমি আপনাদের এলাকায় নতুন মানুষ এসেছি, তবে আমার ইয়া ভাই কই? আমি গত বছর এই দিকে একটা মাহফিলে এসেছিলাম, কোথায় জানো? আপনার এলাকা নাকি? এই জন্য খেয়াল আছে, মনে আছে? বুঝলে ভালো, না বুঝলে আরো ভালো। আচ্ছা, সে আলোচনা হবে না, ভিন্ন আলোচনা এখানে হবে ইনশা। আমি আমার স্বভাবজাত আচরণ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক তাফসীর করি এবং কোরআন সুন্নাহর আলোকে আলোচনা দিই। তবে এখানে আসার পর ভাবছিলাম যে একটি জ্বালাময়ী আলোচনা দিব, যে জ্বালাময়ী আলোচনায় এখানে একটা নতুন অধ্যায় রচিত হবে। কিন্তু যেহেতু মাদ্রাসার উন্নয়ন কল্পে মাহফিল, আমার আলোচনাকে স্থগিত করে একটি হৃদয়গ্রাহী, আত্মাকে পরিশুদ্ধকরণ আলোচনা আপনাদের সামনে উত্থাপন করবার নিয়তে আমি পবিত্র কোরআনে কারীম থেকে একটি আয়াতে কারিমার অংশ বিশেষ, রাসূলুল্লাহর অসংখ্য হাদিস থেকে একটি হাদিসে কারিমা আমি নিয়ে এসেছি, তেলাওয়াত করেছি। যদি আমার মালিক চান, এই আয়াত এবং হাদিসের আলোকে আপনাদের আত্মার পরিশুদ্ধিতা অর্জন এবং গুনাহমুক্ত, পাপ মুক্ত একটি পরিচ্ছন্ন ঈমানি জিন্দেগি আল্লাহ আপনাকে আমাকে দিতে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ এই আলোচনার উপরে ফুল ফোটাবেন। আমি করতে থাকবো আলোচনা ইনশাআল্লাহ। আপনাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করছি। যদি আমার আলোচনা কোরআন হাদিসের নিরিখে হয়, চারঘাটবাসী আমার আলোচনা শুনবেন না উঠে যাবেন? আমার কথা বোঝেননি মনে হয়। আবার বলছি, আমার আলোচিত আয়াতের আলোচনা যদি কোরআন এবং হাদিসের নিরিখে হয়, তাহলে এই আলোচনা আমরা শুনবো না উঠে যাব? ইনশা। সকলে বলুন ইনশা। যুবকদেরকে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, তোমাদের আজকের আলোচনায় বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ আমার দেশের যুবকগুলোকে নষ্ট কইরা, ধ্বংস কইরা জাহান্নামের লাকড়িতে পরিণত করবার জঘন্য ষড়যন্ত্র করছে ব্রাহ্মণ্যবাদী অপশক্তির দালালেরা। কথা বলো ঠিক কিনা? যেই দেশে মদ মাদকতা বলতে কি জিনিস যুবকেরা জানতো না, এখন প্রতিটা যুবকেই জানে এটা কি জিনিস। শুধু যুবকেই নয়, এখন হুজুরদের হাতেও তুলে দেওয়া হচ্ছে এগুলো। আমি গত বছরের আগের বছর আমি ঠাকুরগাঁ জেলা হরিপুর উপজেলায় মাহফিল করতে গেছিলাম, বর্ডার এলাকা। আমাকে খানাপিনা শেষ কইরা আমাকে এনার্জি ড্রিঙ্ক দিল। আমি বললাম এটা কি? তা বললো হুজুর আপনার এনার্জি আসবে, আলোচনা করে মজা পাবেন। তা আমি বললাম তো ভালোই কথা, তা একটু খাই। হাতে নিয়ে নাকের কাছে নিয়েছি, কিন্তু এমন গন্ধ আমি জীবনেও শুনি নাই। আমি বললাম ভাই এটা কি জিনিস কও তো? কইতে চায় না, কয় যে এটা কি আপনি খান না? বলে কি নাম বলো? কয় এটা তো ফ্যান্সি তেল। সুবহানাল্লাহ কোন? কেউ সুবহানাল্লাহ কোন নেই? এই জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন কেমনে হবে যেই জাতি ওলামায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাতে এই মদ মাদক দ্রব্যগুলো তুলে দেয়? এদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে কেমনে? কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমার আল্লাহর দেওয়া বিধান আছে না নাই? এত আসতে বলো কেন? যুবকরা জোরে বলো, আছে না নাই? আমরা জীবন এর উপর শত ঘাত আঘাত আমরা সহ্য করব, কিন্তু কোরআন ছেড়ে
আমরা এই জীবনকে সমৃদ্ধির সোপানে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখতে পাই না, ঠিক কিনা বলো? কোরআনকে দিয়ে এই জীবন সমৃদ্ধ করতে চাই, সুখ শান্তির নীড় তৈরি করতে চাই। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কোরআনের পতাকা তলের মুজাহিদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আমিন বলেছেন তারাই কোরআন ভালোবাসেন, আর যারা আমিন বললেন না তাদের আমিন বলার দরকার নাই, নাকি শয়তানের মতাদর্শ আপনার পছন্দ হয়? বলেন তো, কোরআন নিয়ে সুখ সমৃদ্ধির সোপানে আমরা সুখের নীড় বানাতে চাই, এটা আমাদের সকলের প্রত্যাশা কিনা? কারা কারা চান হাত তোলেন তো দেখি। আল্লাহু আকবার, লিল্লাহি তাকবীর। আল কোরআনের আলো কোথায় জ্বালাবেন? হাত নামান। এই জন্য ভেজাল, ঠিক না ভাই? এই জন্য ভেজাল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূর নবীজিকে কোরআন দিলেন, দ্বীনে হক দিলেন, দিয়ে নবুয়তের দায়িত্ব দিয়া দুনিয়াবাসীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক। সুবহানাল্লাহ বলুন। আল্লাহ তো তিনি যিনি রাসূল পাঠালেন হুদা আর দ্বীনে হক দিয়া, হুদা নামের কোরআন দিলেন, দ্বীনে হক নামে ইসলাম দিলেন। কেন দিলেন? জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়ার জন্য, নেওয়ার জন্য না, না। আমার আল্লাহ বলছেন লিইউযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লি। আদিয়ানে বাতিলা, ইসলাম বিরোধী যত দর্শন, যত ধর্ম, যত ইজম, যত আদর্শ এই পৃথিবীতে আছে, আর কোরআন বিরোধী যত জীবন ব্যবস্থা মানুষের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, সবগুলোকে কবর দিয়া আল্লাহর কোরআন আর ইসলামকে সকল কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চিৎকার দিয়ে বলা যাবে কি সুবহানাল্লাহ? কেউ কি বলতে পারবেন আমার নবীজি আল্লাহর দেওয়া কোরআন ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছেন? কেউ বলতে পারবেন? যেরকম বলা যাবে, সাহস কারো আছে? আমার নবীজির সুদীর্ঘ 23 বছরের সংগ্রামী জীবনের মাত্র একটাই লক্ষ্য ছিল, আল্লাহর কোরআন, আল্লাহ দেওয়া হুদা কোরআন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা, জীবন তৈরি করা, আর রাসূলের আদর্শ মাফিক জীবন তৈরি করা। ঠিক না বেঠিক বলেন? আরো যেরকম ঠিক কিনা? কারণ থেকে আল্লাহর নবী বললেন, তারাক্তু ফিকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহ ওয়া সুন্নাতু রাসূলিহি। চিৎকার দিয়ে কোন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা বললেন, সাথীরা, বন্ধুর, আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর বিশ্বনবী বললেন, আমার সাথীরা, সাহাবীরা, বন্ধুরা আমার, শোনো, আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি। জোরে বলেন কয়টা? আরো জোরে বলেন কয়টা? একটু জোরে বলুন না ভাই, কয়টা? দুইটা। এই দুইটার বেশি আমার নবী কিছু রেখে যান নাই। কয়টা রেখে গেছেন? আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্বনবী বললেন, লান তাদিল্লু, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, বিপদগামী হবে না, কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যদি মা তামাসসাকতুম বিহিমা, আমার রেখে যাও ওই দুইটা জিনিস যদি তুমি আঁকড়ায় ধরতে পারো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, বিপদগামী হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আমার নবী বললেন, ওই দুইটা জিনিসের একটা হলো কিতাব আল্লাহ, আল্লাহর কালাম কোরআন, আর একটা হচ্ছে সুন্নাতুর রাসূল। কি ভাই? একজন অসুস্থ মহিলা 500 টাকা দিয়ে দোয়া চেয়েছে। আল্লাহর কোরআনের, এই যে দাদা, এই যে মাপলাট, এই যে মুরব্বি, উঠছেন কেন? ভাবি সাহেব ফোন দিয়েছে কি? সাউন্ডটা ভালো লাগতেছে না ভাইয়া। আমি বললাম মিষ্টি করে দাও, সাউন্ডটা মিষ্টি করে দাও, মোটা হয়ে গেছে বেশি, একটু দেখো। আমার বাবাজিরা, আমার প্রিয় চারঘাটবাসী, নবীজি বলেছেন দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি, শক্ত করে ধরবা,
নিরাপত্তা পাবা, সুখ পাবা, শান্তি পাবা, জীবনে ভয় থাকবে না, ভীতি থাকবে না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না। ওই দুইটা জিনিসের একটা হচ্ছে, জোরে জোরে বলো কি, আরো জোরে বলো কি, আর একটা হচ্ছে নবীর আদর্শ সুন্নাত রাসূলিহি। এই দুইটা জিনিস যতদিন মুসলমানের কাছে ছিল ততদিন মুসলমানরা ছিল তামাম পৃথিবীর শাসক। কথা কও ঠিক কিনা? এই দুইটা জিনিস ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামে মুসলমান আছে কিন্তু কামে হচ্ছে অমুসলমানের থেকেও খারাপ। ঠিক না বেঠিক? কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের মধ্যে শতকরা 92 জন মানুষ মুসলমান দাবি করে, ঠিক, এদের মধ্যে আবার অসংখ্য মানুষ কোরআন পড়েও ঠিক, এরা কোরআন শোনেও ঠিক, কিন্তু কোরআন মানতে চায় না। আমি কি ভুল বললাম নাকি? যদি আপনি আমি বাংলাদেশে 92% মানুষ যদি মুসলমান, আমরা যদি কোরআন মানতাম, আল্লাহর কসম করে বলছি আমাদের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কখনো বামপন্থীদের হাতে যেত না। কথা বলো ঠিক কিনা? আজকে নাস্তিকরা হলো আমাদের নেতা। কথা কও ঠিক কিনা? ধর্মদ্রোহী ইসলামের দুশ্মনরা হলো আমাদের নেতা। এই ছেলে বসো, এই বেটা বস, বাড়ি যা, বাইরে যাবি, আল্লাহর গজব তোর মাথার উপরে পড়বে। এতগুলো লোক বসে আছে, ওর মাথা কি এমন তাল লেগেছে, উঠে যেতে হবে। হয়তো কেউ কেউ হুজুর পোষাবের টাকাটা। এত দুর্বল বাংলাদেশের যুবক, এটা আমি বিশ্বাস করি না। যেই যুবকেরা সিনেমা দেখতে ধরলে 3 ঘন্টা বৈশা সিনেমা দেখতেই থাকে এক নাগারে। কথা কন, কোরআন শুনতে শুনতে ওদের পোশাক পায়খানা চামাশাটাই স্বাভাবিক, কারণ ওদের ভিতরে ঈমান তো নাই। আর শারীরিক শক্তিও ওরা এতটাই দুর্বল হয়ে গেছে, কোরআনের লোডটা সামলাবার ক্ষমতাই ওদের নাই। কথা কন ঠিক না? আমি আজকে আপনার আত্মার খোরাক দিতে আলোচনার বিষয় একটা নিয়ে এসেছি, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। আমরা নামে মুসলমান হতে চাই না, কামে মুসলমান হতে চাই। আমরা নামে ইমানদার হতে চাই না, আমরা কামের ইমানদার হতে চাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? বাংলাদেশে কামে ইমানদার মুসলমানের সংখ্যা যদি 313 জন হতো, আল্লাহর কসম ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বাংলাদেশের আদর্শ হতে পারত না। সমাজতন্ত্রীরা আমাদের উপর লাকড়ি ঘোরাইতে পারত না। এই 313 জন মুসলমানকে দিয়ে আমার আল্লাহ কোরআনের বিজয় পতাকা পথ পথ করে উড়াতেন। সুবহানাল্লাহ কন্যা, সুবহানাল্লাহ কন্যা। আপনারা কি চান কোরআনের আলোয় এ দেশ যাতে আলোকিত হোক? এটা কি চান? আরো জোরে বলেন চান? আল্লাহ আমাদের সে সুমতি দান করুন, সে তৌফিক দান করুন। এ দেশ এবং জাতি কোরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে যেন মদিনা মুনাওয়ারার পরিবেশ নিজের জীবনে যেন ধারণ করতে পারে, আল্লাহ তৌফিক দান করুন। বলুন আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। আমার ভাইয়েরা, মুকদ্দমায় আর কথা বাড়াবো না। আমার আলোচনা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আপনাদের সামনে শুরু করছি এখনই। তবে আপনারা আলোচনার সূচনা শুনলে হয়তো ভাববেন যে হুজুর এই আলোচনা শোনার জন্য আমরা এখানে আসিনি। রাতের ঘুম কামাই কইরা, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ কইরা আমরা আলোচনা শুনতে এসেছি। একটু গরম গরম আলোচনা, রক্তের মধ্যে একটু হিট দেওয়া আলোচনা। এই আলোচনা দেন হুজুর, আমরা নরম আলোচনা শুনতে চাই না। ফখরুল ইসলাম হাদি আলোচনা করে গরম, শুরু হয় নরম দিয়া, কিন্তু আস্তে আস্তে গরম হতে হতে বিস্ফোরণ হয়ে যায়। অপেক্ষায় থাকা যাবে ইনশাল্লাহ। যুবকরা বলো থাকা যাবে ভাই? জি, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা, যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়িয়ে আমার সাথে পাঠ করুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মরদুদ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহা চাই। শুরু করছি পরম করুণাময় দয়ালু। কার নামে? জোরে বলো না, জোরে বলো কার নামে? আল্লাহর নাম বাংলাদেশে আর আসতে বলা যাবে না। কি কও, কি কও যুবক ভাই, আল্লাহর নাম আসতে বলা যাবে? জোরে কোন আসতে বলা যাবে? জোরে বলতে হবে কি না?
কারণ আল্লাহর নাম বন্ধ করার ব্যাপারেও আমার দেশের মধ্যে কিছু বান্দরেরা কানা ঘোষা শুরু করেছে, ঠিক না? ওই যে চট্টগ্রামের মধ্যে একটা রাজনৈতিক জনসমাবেশে এক নেতা বলেছিল নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার। এই বক্তব্য শুনে আমার দেশে কিছু শাহরিয়ার কবির, মুরগি কবির, চেনেন তো আপনারা? আপনারাও চেনেন মুরগি কবির। এদের উত্তরসূরিরা বলছে রাজনৈতিক নেতারা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার বলবে, এই জন্য বাংলাদেশের জন্ম হয় নাই। আমি ফখরুল ইসলাম হাদি ঢাকার বালুঘাটেও বলেছি, মুন্সিগঞ্জেও বলেছি, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবারের ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করার জন্য। কোন নাস্তিক বাম আর রামদেরকে আস্ফালন করার জন্য বাংলার জন্ম হয় না। কথা বলো ঠিক কিনা? এই যুবক বলবেন যে হুজুর আচ্ছা আমরা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবারের পক্ষেই আছি, কিন্তু দলিলটা কোরআন দিয়েই হতে হবে। এর সপক্ষে দলিল কোরআন দিয়েই দিতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? কোরআনে ঢোকো, কোরআনকে জিজ্ঞেস করো, কোরআন বলো আল্লাহর নামে তাকবীর দেওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ তোমার মধ্যে আছে কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের পৃষ্ঠা খুলে দিলেন আর কোরআনকে বললেন আমার গোলামদের সামনে তোমার বক্তব্য পেশ করে দাও। এইবার কোরআন তার বক্তব্য দিতে গিয়ে বলছে ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির কুম ফাআনজির ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির। আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন হে চাদর আবৃত নবী, কুম দাঁড়াও, ফাআনজির আমার বান্দা বান্দিকে ভয় দেখাও, ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির এই দুনিয়ার মধ্যে একজনের তাকবীর হবে যিনি তোমাদের রব। আপনারা বলে আমাদের রব কে? সেই রব্বাকা ফাকাব্বির আল্লাহর নামে তাকবীর হবে, কোন নেতা খেতার নামে তাকবীর দিতে চাই না। কথা কও ঠিক কিনা? সুতরাং বাংলার মুসলমান তাকবীর দিবে কার নামে? শুরু করছি সে মহামহিম আল্লাহর নামে যিনি করুণাময় দয়ালু। সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীকে ডাক দিয়ে বললেন নবীজি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার বান্দাদেরকে শোনাও, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা। ও দুনিয়ার ঈমানের দাবিদারেরা, নর নারী তোমরা যারা ঈমানের দাবি করেছ, ঈমানের পরিচয় বহন করছ, তুবু ইলাল্লাহ তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, আল্লাহর দিকে ফিরে চলো, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। তবে আল্লাহ তাআলা বলছেন তাওবাতান নাসুহা, আমার কাছে যদি খাঁটি ভাবে, নির্ভেজাল ভাবে এবং বিশুদ্ধ ভাবে যদি তুমি প্রত্যাবর্তন করতে পারো, আমি আল্লাহর দিকে যদি ফিরে আসতে পারো, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়ে বললেন আসা রাব্বুকুম আইয়ুকাফফিরা আনকুম সাইয়্যাতিকুম ওয়া ইউদখিলাকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। আল্লাহ তাআলা বললেন নবীজি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার বান্দা বান্দীদেরকে বলে দাও যারা ঈমানের দাবি করেছে, তারা যদি দুনিয়ার ঝঞ্ঝামেলা মুক্ত হইয়া পাপ পঙ্কিলতার জগৎ থেকে বের হইয়া আমি আল্লাহর দিকে যদি প্রত্যাবর্তন করতে পারে, ফিরে আসতে পারে, আমি আল্লাহ তাদের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দিব। আসা রব্বুকুম আইয়ুকাফফিরা আনকুম সাইয়্যাতিকুম। আল্লাহ বলছেন যদি আমার বান্দা আমার দিকে ফিরে আসতে পারে তাহলে তার গোটা জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ বলুন না ভাইরা, যুবক ভাইরা জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বললেন শুধু গুনাহ মাফ করব, বিষয়টা এরকম নয়। ওয়া ইউদখিলাকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার,
এমন একটা জান্নাতও তাদেরকে দিয়ে দেব যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়া একটা নয় দুইটা নয় আনহার। আল্লাহ বলেছেন আনহার মানে হলো অনেকগুলো নদী, নহর আল্লাহ বলেন নাই। নাহরুন মানে হলো একটা নদী। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন তাজরিমিন তাহতিয়াল আনহার, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়া অনেক নদী প্রবাহিত হয়। আমার কাছে প্রত্যাবর্তনকারী বান্দা বান্দীদের জন্য এমন একটা জান্নাতও দিয়ে দেব। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আপনারা বলেন তো সেই জান্নাত আমাদের দরকার আছে না নাই? গুনাহমুক্ত জীবন আমাদের দরকার আছে না নাই? এখন আপনি বলতে পারেন হুজুর আমার জীবনে তো গুনাহ নাই, কেউ বলতে পারবে? জোরে বলুন। আমার দেশে দয়াল বাবা বলেন, কেবলা কাবা বলেন, আর খাজা বাবাই বলেন, মুহাদ্দিস বলেন, মুফাসসির বলেন, বাইতুল মুকাররমের ইমাম বলেন, আর রাজশাহী কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম বলেন, যত বড় হুজুরই হন না কেন কেউ দাবি করতে পারবে না আমার জীবনে কোনো গুনাহ নাই। কথা কোন ঠিক কি না? সকলের জীবনে গুনাহ আছে। জোরে বলো তো ভাই, আছে না নাই? আরো জোরে করে আছে না নাই? কারো জীবনে কম আছে, কারো জীবনে বেশি আছে, গুনাহ আছে আছেই। তারপরও আমার আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহু আকবার। আমার নবীজির প্রিয় সাহাবী হযরত আসরার ইবনে ইয়াসির লামাজানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইয়া আইয়ুহান নাস তুবু ইলাল্লাহি ওয়াস্তাগফিরহু ফাইন্নী আতুবুল ইয়াওমা মিয়াতা মাররা। আমার নবীজি বললেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, মুসলমান হও আর অমুসলমান হও, জাতি ধর্ম বর্ণে যেই মানুষই তুমি হও না কেন, তুবু ইলাল্লাহ, আমার আল্লাহর হাবিব বললেন আল্লাহর কাছে ফিরে যাও, আল্লাহর কাছে তওবা করো, আল্লাহর কাছে মাপ চাও। তোমার মাপ চাওয়া এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ যেন না হয়। ওয়াস্তাগফিরহু, আর উঠতে বসতে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কারণ আমার নবীজি বললেন ফাইন্নী আতুবুল ইয়াওমা মিয়াতা মাররা, আমি রাহমাতাল লিল আলামিন, দু জাহানের কান্ডারি রহমতের নবী, এমন কোন দিন যায় না প্রতিটা দিন আমার আল্লাহর কাছে 100 বার করে তওবা করি। আল্লাহু আকবার বলেন। আপনারা বলেন আমাদের জীবনে তো গুনাহ আছে, কিন্তু এ কথা কি বলতে পারবেন নবীর জীবনে একটা গুনাহ আছে? বলতে পারবেন? বলার ক্ষমতা কারো আছে? যদি বলে আমার নবীর জীবনে গুনাহ ছিল, ফাহুয়া কাফের, সে কাফের হয়ে যাবে। ধর্ম থেকে তার স্থান আল্লাহ তাআলা বহিষ্কার, ফাকাত খারাজা মিনাল ইসলাম, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কথা কোন ঠিক কিনা? আমার এমন একজন নিষ্পাপ নবী, তিনিও বলেছেন আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে 100 বার তওবা করি। জোরে কোন কতবার? আরো জোরে কোন কতবার? নবীর জীবনে গুনাহ না থাকবার পরও যদি নবী 100 বার তওবা করে, সেই তুলনায় নবীর উম্মত হইয়ে আপনাকে আমাকে কি করা দরকার ভাই? কথা কন না কেন? জোরে কোন কি করা দরকার? আমার মুখ থেকে যদি 100টা কথা বের হয় 99টাই মিথ্যা কথা। কথা কন না কেন? যদি সারাদিন একটু কাজকর্ম করে এটা হিসাব করে লিপিবদ্ধ করি, দেখা যাবে 99% কাজকর্ম হয়েছে শয়তানকে খুশি করার জন্য, আর 1% কাজ হলো আল্লাহকে খুশি করার জন্য। ঠিক তবে ঠিক বলেন। এত বড় গুনাহ থাকার পরও আমাদের দেশের ইমানদাররা কলার ঝোকায় আর বলে আই এম গ্রেট মুসলিম, আই আর গ্রেট ইমানদার। আমি বলি ইউ আর নট গ্রেট মুসলিম অ্যান্ড ইমানদার, বাট ইউ আর গ্রেট মুনাফিক। কথা কোন ঠিক কিনা? আমার দেশে টুপি লম্বা হলেই বড় ইমানদার দাবি করে, দাড়ি লম্বা থাকলেই বড় ইমানদার দাবি করে। কোন আছে না নাই? আরো যদি গায়ে জুব্বা থাকে লম্বা, তাহলে আরো বড় হুজুর। কথা কোন ঠিক না? আরো জোরে কোন ঠিক না? আমার বাবাজিরা, এরকম ইমানদারের একটা হাদিস শুনে আপনাদেরকে। আমার নবীজির প্রিয় সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনুল হারেসা নবীজির পালক পুত্র ছিল। কথা বলো যুবক ভাইরা, ঠিক কিনা? যুবকরা বলো তো আমার নবীজির পালক পুত্রের নাম কি?
জায়েদ ইবনুল হারেসা, হারেসের ছেলে জায়েদ আমার নবীর পালক পুত্র। সুবহানাল্লাহ বলেন। মানে বাবা সে হারায় গেছিল, আমার নবী খুঁজে পাইছেন, নবী আইনা আম্মাজান আয়েশাকে হাদিয়া দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। পরে এই জায়েদের বাবা মা এসেছিল, অনুসন্ধান পাইয়া তাকে নিতে এসেছিল। জায়েদ বলেছিল, আমি যেই রহমতের ছোঁয়ায় সিক্ত হয়েছি, আমি এই ছোঁয়ার থেকে আর নিজকে একটা মুহূর্তের জন্য বঞ্চিত করতে চাই। আল্লাহু আকবার বলেন। যুবক, আমার নবীর সংস্পর্শ পেয়েছে তো নিজের জীবন ধন্য করে ফেলেছে, ঠিক কিনা বলো? আর আমার দেশের যুবক বামপন্থী আর রামপন্থী নেতাদের পিছনে ছুটে দৌড়ে বেড়ায় 100 টাকার জন্য, 1000 টাকার জন্য, একটু ক্ষমতার জন্য, একটু দায়িত্ব পাইবার জন্য, ঠিক কিনা বলো যুবকেরা? আমাদের নেতা একজন, জোরে কয়জন? মুহাম্মাদুর, সবাই বলেন মুহাম্মাদুর। জায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, আমার নবীজি আমাকে বলল, জায়েদ তুমি একটু যাও তায়েফে গিয়ে একটু তাবলীগ করে আসো, কোরআনের প্রসার করে আসো। জায়েদ নবীজির নির্দেশনা পেয়ে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর পথ অতিক্রম করে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় তার সামনে একজন মুসলমান লেবাসধারী, মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, গায়ের মধ্যে জুব্বা, এমন একজন ইমানের বেশভূষাধারী লোক আইসা জায়েদকে বলছে, জায়েদ তুমি মদিনা থেকে তায়েফে যাচ্ছ? বলে জি হ্যাঁ। ইসলাম প্রসারের জন্য? বলে জি হ্যাঁ। তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমিও তোমার সাথে তায়েফে যেতে চাই, তুমি কি আমাকে নিবা, সাথে নিবা? জায়েদ আল্লাহর নবী, কারণ আল্লাহর নবীর সঙ্গে স্পর্শে যারা থাকে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর রহম দিল হয়, ঠিক কিনা বলেন? রুহামাউ বাইনাহুম, তারা একে অপরের জন্য রহম দিল হয়। এই জন্য যারা মুসলমান হবে তারা হবে এক, কাফেরদের সাথে কোনো মুসলমানের সম্পর্ক থাকে না, থাকতে পারে না। আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আমরা তো চেয়ার ঠিক রাখার জন্য কাফেরদের পা চাটা গোলামি করছি। আমি ভুল বললাম মনে হয়, কথা কোন ঠিক কিনা? আমার বাবা জিরা এবার লক্ষ্য করেন, যুবক ভাইরা আমার, জায়েদ ইবনুল হারেসা ওই অপরিচিত ইসলামের লেবাসধারী লোকটাকে সাথে নিয়ে এবার হেঁটে হেঁটে অনেকক্ষণ পর তায়েফে গিয়া যখন পৌঁছে গেল, জায়েদ ওই লোকটাকে বলল, আল্লাহর বান্দা, আমার ভাই তুমি একটু দাঁড়াও, আমি ক্লান্ত হয়েছি, আমি এই যে পাথরের নিচে গুহার মতো দেখা যায় ওইখানে একটু বিশ্রাম করে নেই, ক্লান্ত কাটিয়ে উঠি। এই কথা বলে জায়েদ লোকটাকে দাঁড় করায় রেখে তিনি একটা গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকে গেছেন। আপনারা মনে হয় বিরক্ত হচ্ছেন না? কষ্ট হচ্ছে? ভাই আই অ্যাম ভেরি সেন্সিটিভ। আমার মতো ব্যতিক্রম বক্তা মনে হয় বাংলাদেশে 2-1টা আছে কিনা জানি না। আমার শ্রোতা আলোচনা চলবে কোরআন থেকে, হাদিস থেকে, এগুলো যদি না শুনে যদি অন্য কোনো নেতা বা খেতার দিকে যদি তার দৃষ্টি যায়, আমার মেজাজটা এমন গরম হয়ে যাচ্ছে তাকে খাইয়া ফেলাই। ওই কোরআন আমাদের মাঝে আছে, ভদ্রতা নাই, কোরআনের প্রতি আমাদের আন্তরিকতা নাই, যে কারণে আল্লাহর দেওয়া সম্মানও নাই। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? জায়েদ ইবনুল হারেসা এই গুহার মধ্যে বিশ্রামের জন্য বসে পড়েছে। ঠিক এমন সময় তন্দ্রা এসে তাকে ধরল। তন্দ্রার ঘরে তিনি ঢুলে পড়লেন, পাথরের উপরে মাথা রাইখা ঘুমায় গেলেন। এই ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি চিৎকার শুনলেন, ইন্নী আক্তুলুকা, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। আবার চিৎকার, ইন্নী আক্তুলুকা, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। আবার বলা হচ্ছে, ইন্নী আক্তুলুকা, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। 3বার যখন তোমাকে মেরে ফেলবো এই আওয়াজ যখন গুহার ভিতরে হচ্ছিল, হযরতে জায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, আমি চোখ খুললাম, ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ খুলে দেখি আমার মাথার পাশে ওই লোকটা, যে লোকটা পথিমধ্যে মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি আর গায়ে জুব্বা নিয়া
আমার সাথী হয়েছিল, ওই লোকটা একটা খঞ্জর নিয়ে আমার মাথার পাশে দাঁড়ায়া বলছে, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। আপনারা বলেন তো, এইরকম টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালার দ্বারায় মুসলমানদের জীবনের অবসান বাংলাদেশে হচ্ছে না? হচ্ছে না? জোরে কও, হচ্ছে কিনা? লেবাসে বেশভূষায় মুসলমান, কিন্তু তার আমলে কাফেরের থেকেও খারাপ। আছে না নাই? যায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখলাম আমার পা দুইটা বেঁধে ফেলেছে, আমার হাত দুইটা বান্ধা, হাত বান্ধা পা বান্ধা, আমার করার কিছু থাকলেও আমি করতে পারতেছি না, নিরুপায় হয়ে গেছি। আমি অসহায়ত্বের দৃষ্টি দিয়া এবং মায়াবী কণ্ঠে ওই যায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, ওই লোকটাকে আমি বললাম, লিমা তাকতুলুনি আখি, এ ভাই, আমিও টুপিওয়ালা মুসলমান, তুমিও টুপিওয়ালা, আমিও দাড়িওয়ালা জুব্বাওয়ালা, তুমিও দাড়িওয়ালা জুব্বাওয়ালা মুসলমান, আমিও বেশভূষায় মুসলমান, তুমিও বেশভূষায় মুসলমান, লিমা তাকতুলুনি আখি, ও আমার ভাই, তুমি আমাকে মারবা কেন? কেন মারবা? তখন ওই টুপিওয়ালা লোকটা বলছে, ইন্নী আবগাদুকা ওয়া আবগাদু মুহাম্মদ, আমি তোমাকেও ঘৃণা করি, তোমার নবী, ইসলামের নবী মুহাম্মদকেও ঘৃণা করি। জোরে জোরে কন্যা নাউজুবিল্লাহ। বলেন তো, এইরকম মুসলমান আমার দেশে আছে না নাই? আরো জোরে কোন আছে কিনা? আবার অনেকেই আছে এরকম বেশভূষায় মোহাম্মদের উত্তরসূরি, কিন্তু আদর্শ মানে না। কথা কন না কেন? হযরতে যায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, এই লোকটার কথাবার্তা শুনে আমার মনে ইমানি দীপ্ত শিখায় আগুন ধরে গেল। ভাবলাম, মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, এই লোকটা জুব্বা পইরা আমাকে ঘৃণা করে, নবীকে ঘৃণা করে। কারণ কি জানতে চাইলে যায়েদ বলেন, জানতে চাইলাম। লোকটা বলল, তোমাদের নবী মুহাম্মদ এই কোরআনের আন্দোলন করে মক্কা থেকে উড়ে গিয়া মদিনায় জুড়ে বসে আমাদের প্রেসিডেন্টের মুকুটটা কেড়ে নিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হলো আমাদের লিডার, তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা, কিন্তু মোহাম্মদ প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে উবাই বলেছে, এই টুপিওয়ালা পাবা যেখানে, ছলে বলে কৌশলে খতম করবা সেইখানে। আপনারা বলেন তো, ও রাজশাহী এলাকার মুসলমান, কোরআনের আন্দোলনকারীদেরকে হত্যা করার জন্য মুসলমানের লেবাস ধারণকারী মুসলমান বাংলাদেশে আছে না নাই? যায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, আমার চোখ বিস্ফোরিত হলো, এদিক ওদিক তাকায় দেখলাম না কেউ নাই, কে আমাকে সাহায্য করবে? আপনার ইমান যদি বিশুদ্ধ হয়, ইমান যদি খাঁটি হয়, দুনিয়ার কোনো রাজা বাদশাহ, কোনো সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোনো নেতা নেত্রীর সাহায্য সহযোগিতা তোমার জন্য না থাকতে পারে, কিন্তু এমন একজন সাহায্যকারী আছেন যার সাহায্য আসলে আর কারো সাহায্যের দরকার হয় না। জোরে কন্ত, তিনি কে? আরো জোরে বলো ভাই, তিনি কে? সেই আল্লাহ বাংলাদেশে বেঁচে আছে না মারা গেছে? জোরে কোন, বেঁচে আছে না মারা গেছে? কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানরা মরে যাচ্ছে কেন? খালি সুঠাম দেহ নিয়ে বেঁচে থাকলে হবে না, ইমানের বারুদ দিয়ে বেঁচে থাকার মতো জিহাদি জজবা ইমানদারদের মধ্যে থাকতে হবে। কথা বল ঠিক কিনা? যায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, যখন দেখলাম এদিক ওদিক কেউ নাই, আমি নিজকে আল্লাহর কাছে সুপর্দ করে দিয়া আল্লাহকে ডাক দিয়া বললাম, আগিসনি ইয়া রহমান। জোরে কোন তো, রহমান কার নাম? আরো জোরে বলুন। আপনার বাড়ির পাশে যে আছে সেটা, গুড, ধন্যবাদ, সেটা আব্দুর রহমান, মানে রহমানের গোলাম। জোরে কোন, রহমানের গোলাম। রহমান কয়জন? আরো জোরে বলেন না ভাই। কাউকে রহমান বলে ডাকা মারাত্মক কবিরা গুনাহ, ঠিক কিনা চাচা? কাউকে রহমান বলে ডাকা কি গুনাহ? জোরে কোন,
আপনার ভাইয়ের নাম রহমান, আপনি আব্দুর রহমান না কয়ে যদি রহমান করেন তাহলে কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে। আপনার ভাতিজার নাম খালেক, আপনি যদি তাকে আব্দুল খালেক না বইলা খালেক বলেন তাহলে কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে। আল্লাহর নামের সাথে বান্দা যারা নাম রেখেছে তার পূর্বে আব্দুল শব্দ যোগ করে তার নাম উচ্চারণ করা এটা ইমানদারদের দায়িত্ব, ঠিক কিনা বলেন? যায়েদ ইবনুল হারেসা ওই আকাশের মালিককে ডাক দিয়ে বলছে না কিসনি ইয়া রহমান, ও রহমান তুমি আমাকে সাহায্য করো। যখনই এই আহ্বান, সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভিতরে আওয়াজ, লা তাকতুলুহু, মারাত্মক হুঙ্কার, লা তাকতুলুহু। গুহার ভিতরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে, থরথর করে কাঁপছে। আর এই মুনাফিকটা, ওই যে মুসলমানের লেবাস পরিহিত মুনাফিক, সে খঞ্জুর ফেলায় দিয়া কাঁপতে কাঁপতে গুহার বাহিরে যাইয়া দেখে এত বড় ভয়ঙ্কর হুঙ্কারটা কে দিল। এদিক তাকায় নাই কেউ, ওদিক তাকায় কেউ নাই, সামনে পিছনে তাকায় কেউ নাই। অদৃশ্যমান আওয়াজে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করার দায়িত্ব কয়জনের? আরো জোরে কোন কয়জনে? মুনাফিক আবার গুহার ভিতরে গিয়ে খঞ্জুর হাতে নিয়ে যায়েদ ইবনুল হারেসার মাথার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় বলছে, ইন্নী আক্তুলুকা, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। যায়েদ ইবনুল হারেসা বলেন, আমি দ্বিতীয়বার আমার আল্লাহকে ডাক দিলাম, আগিসনি ইয়া রহমান। সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভিতরে আওয়াজ, লা তাকতুলুহু ইয়া মুনাফিক, হে মুনাফিক খবরদার তাকে হত্যা করো না। আবার মুনাফিক কাঁপতে কাঁপতে গুহার বাহিরে যাইয়া দেখে কেউ নাই। মুনাফিক গুহার ভিতরে আইসা তৃতীয়বার খঞ্জর হাতে নিয়ে আল্লাহর নবীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনুল হারেসাকে বলছেন, ইন্নী আক্তুলুকা, আমি তোমাকে এবার মেরে ফেলবো। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। এইবার যায়েদ শেষবার চোখের পানি ধা ধা করে ছেড়ে দিয়া মালিককে ডাক দিয়ে বলছে, আগিসনি ইয়া রহমান, ও রহমান তোমার গোলাম আমি যায়েদকে সাহায্য করো। এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ, লা তাকতুলুহু ইয়া মুনাফিক, ইন্নাহু আসহাবুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইসমুহু যায়েদ ইবনুল হারেসা। এই মুনাফিক খবরদার তাকে হত্যা করবে না, কারণ আল্লাহর নবীর সাহাবী, তার নাম হলো যায়েদ ইবনুল হারেসা, একজন খাঁটি ইমানদার, খবরদার তাকে মারবি না। এই আওয়াজটা গুহার ভিতরে যখন গম গম প্রকম্পিত আওয়াজ দিচ্ছিল, মুনাফিক কাঁপতে কাঁপতে খঞ্জর ফেলাই দিয়া গুহার বাহিরে যাইয়া দেখে একটা লাল রঙের ঘোড়া দাঁড়ায় আছে। আল্লাহু আকবার বলেন। এই লাল রঙের ঘোড়ার পিঠের মধ্যে একজন যুবক বৈশা আছে। এই যুবকের মাথার মধ্যে একটা সবুজ রঙের পাগড়ি পেঁচানো আছে, আর যুবকের মধ্যে হাতের মধ্যে একটা তরবারি। মুনাফিক যখন গুহা থেকে বের হইয়া বাহিরে পা দিয়েছে, ওই যুবকটি ঘোড়ার পিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাফ দিয়ে আইসা মুনাফিকের মাথার চুল ধইরা এক কপি তার কল্লা কেটে দিয়া আল্লাহর নবীর সাহাবী, আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আনায়নকারী যায়েদ এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দিলে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলেন। আপনাকে কেউ জীবন রক্ষা করতে পারে না, নিরাপত্তা দিতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ পারে কিনা? যখন পারে কিনা? ওই যে ফেরাউন বলছিল, আমার ওইখানে আলোচনা ছিল, কি লক্ষ্মী ওইদিকে, ওইখানে আলোচনায় আমি বলছিলাম, ফেরাউন বলছিল আমাকে ছেড়ে দাও, জারুনি আমাকে ছেড়ে দাও। ওয়াকালা ফেরাউন, ফেরাউন বলল জারুনি আমাকে ছেড়ে দাও, আক্তুল মুসা, আমি মুসাকে মাইরা ফেলাবো। ওয়ালিয়াদউ রাব্বা, এই মুসা যদি প্রাণে বাঁচতে চায় তো রবের সাহায্য নিয়ে বাঁচুক দেখি। তার রবের কত বড় ক্ষমতা আছে মুসাকে রক্ষা করে। আপনারা বলেন আমার রব তার গোলাম মুসাকে রক্ষা করেছেন না করেন নাই? বাদ যে ক্ষমতার দাম্ভিকতা দেখাইছিল, ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাইছিল,
ওই ফেরাউন তার প্রেতাত্মা বাহিনী সহ 70 লক্ষ ফেরাউনের চামচাকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবাইয়া যিনি মেরেছিলেন সেই আল্লাহ এখনো আছে, যখন আছে ওই আল্লাহ তাআলা। কই যান, বসেন না বাবা, মূলই আলোচনা ঢুকতেছে, আপনি বাইরে যাবেন কেন? সেই আল্লাহ তাআলা ইনার মতো ইমানদারদেরকে ডাক দিলেন, আমার মতো ইনার মতো আপনার মতো ইমানদারদেরকে ডাক দিলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে বিশ্বাসীরা, হে ইমানদারেরা, তুবু ইলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে তওবা করো। ইমানদার তওবা করবে কার কাছে? আল্লাহর কাছে। জোরে বলেন ভাই। প্রশ্ন হতে পারে, আমি তো ইমানদার, আমার তো ঈমান আছে, কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে তওবা করব কেন? আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে এজন্যই যে আল্লাহ চান ইমানদারদের কল্যাণ। কথা কোন ঠিক না? আর আমরা ইমানের দাবি যতটুকু নিয়ে আমরা নাজাতের অপেক্ষা করছি, এই ইমানের দাবি নিয়ে কখনো আল্লাহর কাছে নাজাতের আশা করা যায়